Hello and good morning. I am Rekha Bagmare from Vidya Pratishthan. Students, in first lesson we learn about quantitative aspects of the population. For example, population density, high, modern and low population, factors which affecting on population, crude death rate, crude birth rate, demographic transition theory. So, today we will learn our second chapter of 12th geography, that is population part second. Population is also considered as a human resource. The physical and intellectual characteristics of the population affect the development of a region. The development of a region is development on how human resources are used like other natural resources. The human economic activities also develop with reference to human resources. मीन्स लोकसंख्येचा विचार मानवी संसाधन या अंगानेही केला जातो. मानवी संसाधनातील शारीरिक आणि बौद्धिक या दोन्ही वैशिष्ट्यांचा प्रदेशाच्या विकासावर प्रभाव असतो. कोणत्याही प्रदेशाचा विकास इतर साधनांबरोबरच मानवी संसाधनांचा वापर कसा केला जातो यावरही अवलंबून असतो. मानवी आर्थिक क्रियाही या संदर्भाने विकसित होत असतात. किंबहुना या संसाधनांच्या वापराशिवाय इतर संसाधने वापरण्यावर बंधने येऊ शकतात. इन फॅक्ट, इफ ह्युमन रिसोर्सेस आर नॉट डेव्हलप्ड इफिशियंटली, द यूज ऑफ अदर रिसोर्सेस ऑल्सो गेट adversely affected. Considering these issues, the population structure, sex ratio, literacy rate, etc. are studied in population geography. या सगळ्या बाबींचा विचार करता लोकसंख्येची रचना, लिंग गुणोत्तर, साक्षरता दर या बाबींचा अभ्यासही लोकसंख्या भूगोलामध्ये केला जातो. पॉप्युलेशन कंपोजिशन म्हणजे लोकसंख्येचे घटक. यामध्ये 5 कंपोजिशन्स आर मेन. इन दॅट फर्स्ट इज एज स्ट्रक्चर मीन्स वयोरचना. सेक्स कंपोजिशन मीन्स लिंग गुणोत्तर. थर्ड वन इज लिटरसी अँड एज्युकेशन. फोर्थ वन इज occupational structure, and fifth one is rural urban composition. We will see now. First one is there means age structure. The age structure of a population refers to the number of people in different age group. वयोरचना म्हणजे वयोगटानुसार असणाऱ्या लोकांची संख्या. For example, infants, children, teenagers, young adults and old people. म्हणजे अर्भक, बालक, कुमार, युवक, प्रौढ, वृद्ध यांचा लोकसंख्येमध्ये प्रत्येकाचा हिस्सा असतो. Each of the age group has a share in the population. म्हणजे प्रत्येक वयोगटाचा लोकसंख्येमध्ये हिस्सा असतो. Their share in the population varies from country to country. The population in each group changes. Their share in the population also varies. हा हिस्सा देशानुसार बदलत असतो. याचे कारण म्हणजे प्रत्येक वयोगटातील लोकसंख्या ही वेगळी असते. पॉप्युलेशन पिरॅमिड्स म्हणजे लोकसंख्येचा मनोरा. डेमोग्राफियर्स यूज पॉप्युलेशन पिरॅमिड्स टू डिस्क्राइब एज अँड जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ population. The age structure of a population refers to the number of females and males in different age group. A population pyramid is used to show the age structure of
द पॉप्युलेशन. म्हणजे लोकसंख्या अभ्यासक जे आहेत ते लोकसंख्येचं वय व लिंगानुसार वितरण दर्शवण्यासाठी या मनोऱ्याचा वापर करतात. या आलेखातील मध्यभागी असलेला अक्ष हा वयोगट दाखवतो. या स्तंभाची लांबी ही त्या त्या वयोगटातील लोकसंख्येची टक्केवारी दर्शवते. या आलेखात डाव्या बाजूस पुरुषांची संख्या व उजव्या बाजूस स्त्रियांची संख्या वयोगटानुसार दर्शविली जाते. आलेखामध्ये तळाला बाल वयोगटाकडून शीर्षाकडे वृद्ध वयोगटाकडे क्रमवार वितरण दाखवतात. The y-axis in the center of this graph shows age groups, while x-axis shows population or percentage of population in specific age group. The length of bars shows the numbers of or percentage of population. The left side of the graph represents the males, while the right side represents the females. The base of the graph represents the children population, while apex represent the old population. See population pyramids. A larger size of the population in the age group of 15 to 59 years indicates the changes of having a larger independent working population. म्हणजे लोकसंख्येमध्ये 15 ते 59 या वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त असल्यास ते कार्यशील लोकसंख्या जास्त असण्याचे निर्देशक असते. ऑन द अदर हँड, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 1 to 15 इज हाय, द डेफिशियन्सी रेशो विल बी हाय. म्हणजे 0 ते 15 वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण जर जास्त असेल तर अवलंबत्वाचे प्रमाण जास्त असते, हे आपल्याला त्याच्यावरून दिसून येतं. सिमिलरली, अ ग्रोविंग पॉप्युलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 60+ indicates greater expenditure for medical and health facilities for the aged population. म्हणजे 60पेक्षा जर जास्त वयोगटातील लोकांचे प्रमाण जास्त असेल तर देशाचा वैद्यकीय व आरोग्य सुविधावर होणारा खर्च वाढणार, हे त्याच्यातून आपल्या निदर्शनास येते. द 3 मेन टाईप्स ऑफ पॉप्युलेशन पिरॅमिड्स. म्हणजे लोकसंख्या मनोऱ्याचे 3 मुख्य प्रकार आहेत. In that, first is expansive, second is constructive, and third one is stationary. Means we will see first 3 main types of population pyramid. In that, first is expansive, म्हणजे विस्तारणारा मनोरा. Broad base with narrowing apex shows that more people die at each higher band. This also shows higher birth rate and high death rate. विस्तारणारा हा जो मनोरा आहे, या मनोऱ्याचा तळ विस्तारत जाणारा असून शीर्षाकडे तो निमुळता होत आहे. याचाच अर्थ वाढत्या वयोगटानुसार मृत्यूदरही वाढताना आढळतो. हा मनोरा जन्म आणि मृत्यू दोन्ही दर जास्त आहेत हे सांगतो. The main types of population pyramids in that second is constructive, means संकोचणारा मनोरा. Base gets narrower while apex is broader. This indicates lower percentage of younger people and more of elder people. This shows low birth rate and low death rates. या मनोऱ्याचा स्थळ संकोचित होत जातो तर शीर्षाकडे विस्तारलेला आहे. याचा अर्थ याच्यामध्ये वृद्धांची संख्या जास्त तर तरुणांची संख्या कमी असणे असा होतो. आणि यावरून एकच निष्कर्ष निघतो की जन्मदर कमी तर मृत्यूदर अगदी कमी असतो. त्याच्यानंतर आपण तिसरा प्रकार बघणार आहोत. स्टेशनरी मीन्स स्थिरावलेला मनोरा. ऑलमोस्ट ऑल एज ग्रुप्स हॅव सेम पर्सेंटेज, very low birth rate and very low death rate. Population hardly
ग्रोज, म्हणजे या वयोगटाच्या प्रत्येक गटाची टक्केवारी जवळजवळ समानच असते. जन्मदर आणि मृत्यूदर हे दोन्हीही अगदी कमी झालेले असतात. त्यामुळं लोकसंख्या वाढ ही नगण्य असलेली आपल्याला दिसून येते. The type of age structure has a direct influence on the future of a nation, both extremes. For example, old age deficiency as well as young age deficiency prove to be a severe burden on the economy of a country. On the other hand, higher proportion of working population means लार्ज नंबर ऑफ मॅनपॉवर, म्हणजे वयोरचनेचा प्रकार देशाच्या भवितव्यावर प्रत्यक्ष परिणाम करत असतो. बाल आणि वृद्ध वयोगटाचे आधिक्य हा देशाचा आर्थिक भार वाढवतो, तर कार्यरत वयोगटाचे प्राबल्य हे मनुष्यबळाची विपुलता आपल्याला दर्शविते. This is the population pyramid of India. Which pyramid types does India belong to, and comment upon the age structure of its population. Sex composition. Next, our topic is sex composition means Linga Rachana. On an average, the world population reflects a sex ratio of 1990 females per 100 males. The highest sex ratio in the world has been recorded in countries like Latvia, Estonia, Russia, and Ukraine, where there are 1,162 females per 1,000 males. In contrast, in Saudi Arabia, there are 667 females per 100 males. Countries like China, India, Bhutan, Pakistan, Afghanistan have a lower sex ratio. म्हणजे लोकसंख्या मनोरा वयोगटानुसार स्त्री आणि पुरुषांचे प्रमाण दर्शवितो. स्त्री व पुरुषांचे प्रमाण हे लोकसंख्येचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. स्त्री पुरुषांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणालाच लिंग गुणोत्तर म्हणतात. देशातील स्त्रियांची स्थिती पुरुषांच्या तुलनेमध्ये लिंग गुणोत्तराच्या आधारे आपल्याला सांगता येते. जागतिक स्तरावर लिंग गुणोत्तराचे सर्वसाधारण प्रमाण हे आहे ते दर 1000 990 स्त्रिया असे आहे. पण आपण जर बघितलं तर लॅटविया, एस्टोनेशिया, रशिया व युक्रेन या देशांचे लिंग गुणोत्तर सर्वात जास्त, म्हणजे दर 1000 पुरुषांच्या तुलनेत 1162 एवढे आहे. तर संयुक्त अरब अमिराती म्हणजे सौदी अरेबिया या देशाचे लिंग गुणोत्तर सर्वात कमी, म्हणजे दर 1000 पुरुषांच्या तुलनेत 667 स्त्रिया एवढे आहे. चीन, भूतान, भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान या देशांमध्ये लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण कमी आहे. थोडक्यात आशिया खंडाचेच लिंग गुणोत्तर कमी असलेले आपल्याला दिसून येते. सेक्स कंपोजिशन म्हणजे लिंग गुणोत्तर आपण कसं काढणार? In India, sex ratio calculated by using the formula, and formula is that sex ratio is equal to total female population divided by total male population multiplied by 1000. The sex ratio is an important information about the status of women in a country. स्त्री आणि पुरुषांचे प्रमाण हे त्या लोकसंख्येचं प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. म्हणजे तिथल्या स्त्रियांची स्थिती कशी आहे देशातले हे त्यामुळं आपल्याला समजतं. आणि ते लिंग गुणोत्तर एका सूत्राच्या आधारे, फॉर्म्युलेच्या आधारे काढलं जातं. आणि तो फॉर्म्युला म्हणजे लिंग गुणोत्तर बरोबर स्त्रियांची एकूण संख्या भागिले पुरुषांची एकूण संख्या गुणिले 100 होय.
याच्यानंतर आपण बघणार आहे डेमोग्राफिक डिव्हिडंड. डेमोग्राफिक डिव्हिडंड रेफर्स टू द ग्रोथ इन अन इकॉनॉमी विच इज द रिझल्ट ऑफ अ चेंज इन द एज स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्रीज पॉप्युलेशन. The change comes because of a decline in birth rates and death rates. म्हणजे एखाद्या देशाच्या वयोरचनेत होणाऱ्या बदलामुळे त्याच्या अर्थव्यवस्थेत झालेली वाढ म्हणजेच लोकसंख्येचा लाभांश होय, डेमोग्राफिक डिव्हिडंड होय. हा बदल जन्मदर आणि मृत्यूदर कमी झाल्याने घडून येतो. जन्माचे प्रमाण कमी झाल्याने अवलंबित्वाची संख्या कार्यशील लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी असते. थोडक्यात डेमोग्राफिक डिपेंडंट पॉप्युलेशन याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तर जी डिपेंडंट पॉप्युलेशन आहे म्हणजे इतरांवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या ही 0 ते 5 या वयोगटात येते. डिपेंडंट पॉप्युलेशन 60+ वरची जी पॉप्युलेशन आहे म्हणजे लोकसंख्या आहे तीसुद्धा डिपेंडंट पॉप्युलेशनमध्ये येते. तर वर्किंग पॉप्युलेशनमध्ये 15 to 59 हा जो वयोगट आहे तो फक्त वर्किंग पॉप्युलेशनमध्ये येत असतो. द बेनिफिट्स आर नॉट अचीव्ड ॲटोमॅटिकली. डेमोग्राफिक डिव्हिडंड डिपेंड्स ऑन whether the government implements the right policies in areas such as education, health, research, etc. It depends on the level of schooling, employment, frequency of childbearing, economic policies on tax incentives, health programs, pension and रिटायरमेंट पॉलिसीज. लोकसंख्या लाभांशाचे फायदे हे आपोआप मिळत नाहीत, तर शिक्षण, आरोग्य, संशोधन इत्यादी क्षेत्रात योग्य धोरणांची अंमलबजावणी एखाद्या देशातील शासन करते की नाही यावर लोकसंख्या लाभांश अवलंबून असतो. शैक्षणिक पातळी, रोजगार, गर्भधारणेची वारंवारता, कर संदर्भातील प्रोत्साहन, आरोग्यविषयक योजना, निवृत्तीवेतन, निवृत्तीविषयक धोरणे आणि आर्थिक धोरणे यावर ते अवलंबून असते. डेमोग्राफिक डिव्हिडंड इन अ कंट्री इज विजिबल इन द फॉलोइंग वेज. पर्सनल सेविंग्स कॅन ग्रो अँड कॅन बी युज्ड to stimulate the economy. As number of children are less, parents can invest more in their education. Thus, human capital is built. As more women join the labor force and become economically strong, they contribute in the country's economic growth. Per capita GDP increase because dependency ratio is decreased. एखाद्या देशात लोकसंख्या लाभांश मिळतो किंवा कसे हे आपण खालील प्रकारे बघू शकतो. वैयक्तिक बचत वाढते व ती अर्थव्यवस्थेस चालना देऊ शकते. मुलांची संख्या कमी असल्यामुळे पालक त्यांच्या शिक्षणाकडे लक्ष देतात. अशा प्रकारे कुशल मानवी भांडवल आपल्याला तयार होते. महिला कार्यशील व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनल्यास त्यांच्या देशाच्या आर्थिक विकास वाढीस हातभार लागतो आणि अवलंबित्व गुणोत्तर कमी झाल्याने दरडोई उत्पन्न देखील वाढते. मुलांनो, आजच्या दिवसासाठी आपण इथपर्यंतच बघणार आहोत. यानंतरचा पुढचा भाग जो आहे तो आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. धन्यवाद.